ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੈ ਕਾਉ। ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ, ਅਬ ਜੂਝਣ ਕੋ ਦਾਉ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕਹੇ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਘਟ ਮਰੈ, ਕਬਹੂ ਨ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੰਤਾਂ ਮਾਨੋ ਦੂਤਾਂ ਡਾਨੋ, ਏ ਕੁਟਵਾਰੀ ਮੇਰੀ। ਦਿਵਸ ਰੈਣ ਤੇਰੇ ਭਾਵ ਪਲੋਸੋਂ, ਕੇਸ ਚਵਰ ਕਰ ਫੇਰੀ। ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ, ਭੌਂਕੈ ਆਗੈ ਬਦਨ ਪਸਾਰ। ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ, ਭੌਂਕੈ ਆਗੈ ਬਦਨ ਪਸਾਰ। ਰਹਾਉ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਸੇਵਕ, ਅਬ ਤੋ ਮਿਟਿਆ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਧੁਨ ਸਹਿਜ ਕੀ, ਮਾਥੈ ਮੇਰੇ ਦਗਾਈ। ਦਾਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਰਨ ਮੈਂ ਜੂਝੈ, ਬਿਨ ਦਾਗੇ ਭਗ ਜਾਈ। ਸਾਧੂ ਹੋਏ ਸੋ ਭਗਤ ਪਛਾਨੈ, ਹਰ ਲਏ ਖਜ਼ਾਨੈ ਪਾਈ। ਕੋਠ ਰੈ ਮੈਂ ਕੋਠਰੀ, ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰ ਦੀਨੀ ਬਸਤ ਕਬੀਰ ਕਉ, ਲੇਵੋ ਬਸਤ ਸਮਾਰ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਕੋ, ਲੀਨੀ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਜਿਨ ਪਾਇਆ, ਥਿਰ ਤਾਂ ਕਾ ਸੁਹਾਗ। ਕੋਠ ਰੈ ਮੈਂ ਕੋਠਰੀ, ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰ ਦੀਨੀ ਬਸਤ ਕਬੀਰ ਕਉ, ਲੇਵੋ ਬਸਤ ਸਮਾਰ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਕੋ, ਲੀਨੀ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਜਿਨ ਪਾਇਆ, ਥਿਰ ਤਾਂ ਕਾ ਸੁਹਾਗ।
परम सन्मानयोग गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सतगुरु जी की पावन गोद विच बैठ के सिख कौम के महान जरनैल सिखी दे तीन थन जो शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी के वक्त सब तो पहला अकाली फूला सिंह, उस तो बाद सरदार हरी सिंह नलगुआ ते सब तो अखीर ते सरदार शाम सिंह अटारी वाले, जो पंजाब की आखिरी आज़ादी की जंग जदों पंजाब शदा लई गोरियां दे अधीन हो गया, ऐसे महान योद्धियां दा असीं कदी भी देण नहीं दे सकते। मेरे तो पहला जिवें वीर तुहानूं दस रहे सन कि साडी अजोकी पीढ़ी, साडा आउण वाला समाज ऐसियां महान घटनावां तो बहुत अणजाण है। अजे कोई साडा बहुत लंबा पुराना इतिहास नहीं है, जे कल दीयां गल्लां ने, पर साडी समाज विचों, साडे परिवारां विचों पढ़न दी समझण दी रुचि हौली हौली घट गई है, स्रोत नीवा हो गया। जिवें गल चल रही सी मेरे तो पहला कि असीं मेला शब्द का नाम दे दिंदे आ, पर सभरावां दा नाम सिख कौम दे विच बड़े सुनहरी अखरां विच है कि जदों आखिरी जंग सभरावां दी हुंदी है ते सदा लई ये पंजाब, असी वखरी गल है कि असी 47 नूं कही जाने कि जी वंड हुई है देश की, उदों पंजाब वंडिया गया। 57 नूं भी कही जाती है जी आज़ादी की जंग है, पर जे पंजाब की आज़ादी की जंग जे असी मन्नीए तो ये मन्नी गई जिथों अपना योर ला दिता उन्होंने योधिया ने, पर गदार घर विच ही पैदा होए। तेजा सिंह वर्गे, लाल सिंह वर्गे, जिहड़े विच बैठ के जदों तक तुहाडे घर दा कोई भेती नहीं, दुश्मन नूं की पता है तुहाडे कोल की कुछ है। घर दा भेती ही अंदर दीयां रिपोर्टां दुश्मनां तक पहुँचाउंदा है। इदां दीयां घटनावां सानूं समय समय ते चेता करनियां चाहीदियां ने। आओ गुरु बख्शिश करे, जिन्हां ने जल पानी छक लिया है, कोशिश करो बाहर खड़े होने की बजाय अंदर आण के पंडाल विच बैठिए। भावें कि तुहानूं कवीशरी जथियां ने, ढाडी जथियां ने इतिहास सरवण करा देना है, मैं तुहाडे नाल गुरबाणी की विचार सांझी करनी है। आओ भगत कबीर जी की रसना तो उचारण किया होया पावन शब्द राग रामकली अंदर जो उचारण किया है, ये पावन शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 969 अंक के उपर सुभाईमान है। भगत जी के इन्हां अमोलक वचनों की विचार आरंभ करन तो पहला सारी संगत बड़े अदब नाल फतेह प्रवान करो ते गज के आखो साध संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पावन शब्द आपां हुणे बड़े प्यार नाल सरवण कीता है। हम कूकर तेरा दरबार भौंके आ गए बदन पसार। कूकर शब्द कुत्ता शब्द भी बाणी च आया है। मानस मूरत नानक नाम करनी कुत्ता दर फरमान, कूकर शब्द भी बाणी च आया है। सवान शब्द भी बाणी च आया है। जदों असी गुरबाणी विचों इन्हां शब्दां दे मीनिंग पढ़दे हां, कुत्ते का एक पक्ष आया है वफादारी वाला, ते एक जगह कुत्ते का वह अवगुण बयान किया है जिन्हों असी समाज में कहने लालच, भी द्वारे द्वार जिवें कुत्ता दर दर ते तुरिया फिरदा है, इदां ही मनुख लालच अधीन होकर समाज में दर दर की मौथाजी करता पिया। कूकर नूं हड़काया भी बाणी विच आख्या, जो कूकर हड़काया धावै दै दिश जाए, लोभी जंत न जाने पख अपख सब खाए। पर जिहड़ा इस पावन शब्द विच कूकर शब्द भगत कबीर जी ने बयान किया है, ये कोई नैगेटिव नहीं है, सगों गुण बयान किया है भी मैं कूकर हाँ। भगत कबीर जी के सलोकां विच भी शब्द आउंदा है, जो असीं पढ़ते हैं, कबीर कूकर राम को मुतिया मेरो नाओ, गले हमारे जेवरी जहाँ खिंचे तह जाऊँ।
ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਕੂਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੂਕਰ ਹਾਂ ਪਰ ਕੂਕਰ ਰਾਮ ਦਾ ਵਾਂ। ਹਮ ਕੂਕਰ ਕਿਹਦੇ? ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਭੌਂਕੇ ਆ ਗਏ ਬਦਨ ਪਸਾਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਯੂ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੂਕਰ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਲਾਈਵ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਜੀ। ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ, ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ। ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੰਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗ ਆਵੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਗ ਲਾ ਦਈਏ, ਪਰ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਓ, ਲਾਗੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜਵਾਕ ਸੁੱਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਫੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਘੱਟ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੰਦਾ ਗਲੀ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਸੁਣਦਾ, ਤੇ ਘਰ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਗਲੀ 'ਚ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਸੰਗ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਭਲਾ? ਪੈਲਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਖਿਲਾਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਭੰਗੜਾ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਨੱਚਦੇ ਆ। ਧੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਨੱਚਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਲੱਭਦੇ ਆ ਵੀ ਲੱਤ ਦੁਖਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਠੁਮਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਆ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਘੁਮਾਓ, ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਘੱਟ ਢਿੱਲੇ ਉਹ ਤੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ 1 ਮਿੰਟ ਕੈਮਰਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਫੜ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਘੁਮਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫੁੱਫੜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਬੰਦਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੰਦਾ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਰਸਗੁੱਲੇ ਮੋਗੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਪਨੀਰ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਘੁਮਾਇਓ। ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੇ ਉਹ 'ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਮੂਵੀ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਹੁਣ ਆਸ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ, ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ। ਹਾਂ, ਬਣੀ ਗੱਲ, ਬਣੀ ਗੱਲ, ਬਣੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ, ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਭੌਂਕੇ ਆ ਗਏ ਬਦਨ ਪਸਾਰ, ਭੌਂਕੇ ਆ ਗਏ ਬਦਨ ਪਸਾਰ। ਸੰਤ ਮਾਨੋ
दूतां डानो, संतां मानो दूतां डानो। ए कुटवारी मेरी, ए कुटवारी मेरी, ए कुटवारी मेरी। वाह 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 वाह। दिवस रैन तेरे पांव पलोसों, दिवस रैन तेरे पांव पलोसों। केस चवर कर फेरी, केस चवर कर फेरी, केस चवर कर फेरी, केस चवर कर फेरी। वाह वाह। पूर्व जन्म हम तुम्हारे सेवक, पूर्व जन्म हम तुम्हारे सेवक। अब तो मिटया न जाई, अब तो मिटया न जाई, अब तो मिटया न जाई, अब तो मिटया न जाई। वाह वाह। तेरे द्वार धुन सहज की, तेरे द्वार धुन सहज की। माथे मेरे दगाई, माथे मेरे दगाई, माथे मेरे दगाई, माथे मेरे दगाई। वाह वाह। दागे होए सो रण में जूझे, दागे होए सो रण में जूझे। बिन दागे पग जाई, बिन दागे पग जाई, बिन दागे पग जाई, बिन दागे पग जाई। वाह वाह वाह। साधु होए सो भगत पछानै, साधु होए सो भगत पछानै। हर लै खजाने पाई, हर लै खजाने पाई, हर कोठ रै मैं कोठरी, कोठ रै मैं कोठरी। परम कोठी विचार, परम कोठी विचार। वाह वाह वाह। गुर दीनी बस्त कबीर को, गुर दीनी बस्त कबीर को। ले वो बस्त समार, ले वो बस्त समार, ले वो। वाह वाह वाह। कबीर दी संसार को,
कबीर दी संसार को, लीनी जिस मस्तक भाग, लीनी जिस मस्तक भाग। वाह वाह वाह। अमृत रस जिन पाया, अमृत रस जिन पाया। वाह वाह। थिरता का सुहाग, थिरता का सुहाग। थिरता का सुहाग, थिरता का सुहाग। हम कुकर तेरे दरबार, हम कुकर तेरे दरबार। वाह वाह वाह। भौंक आ गए बदन पसार, भौंक आ गए बदन पसार। ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਰਲ ਕੇ ਚਾਰ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀ ਮਿਲ ਬਹਿ, ਚਰਚਾ ਕਰੇ ਅਪਾਰ, ਭਜਨ ਸਿਖਾਏ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਮਿਲ ਭਜ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਕਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ। ਹੈਗਾ ਅਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਮਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਆਹ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸੋਦਾ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਵਾਰੀ ਬੰਨ੍ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪ ਬੋਲੋ ਜੀ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 10 ਫਰਵਰੀ 1846 ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੂਕਰਾਂ, ਪਰ ਹੈਗੇ ਕੂਕਰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ। ਵਫਾਦਾਰੀ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਚੇ ਹੀ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਆਮ ਭਈਏ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਇੱਧਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਗਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ। ਵੇਖੋ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 46 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਸਟਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲਵਾਓ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਭਲਾ? ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ 4 ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ, ਚਲੋ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਲਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ। ਪੁੱਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ, ਅਸੀਂ ਥੜੇ ਕਸ਼ਾ ਛੱਡੇ ਆ ਤਾਸ਼ਾਂ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ, ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਆਹ 20 ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ,
ਥੜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਐਰਕੀ ਕੌਣ ਆਊਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਐਰਕੀ ਕੌਣ ਆਊਗਾ, ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਉਹੋ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਨਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। 102 ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਤੁਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਚਾਹ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਰੇ ਮੂੜੇ ਲਾਹੇ ਕੋ ਤੂੰ ਢੀਲਾ ਢੀਲਾ, ਟੋਟੇ ਕੋ ਬੇਗ ਧਾਇਆ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 100 ਬਹਾਨੇ ਆ, ਪਰ ਟੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਕੰਮ 'ਚ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਸੌਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰੇ, ਇਹ ਨਫੇ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਗਦਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੇ ਹਾਂ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਮ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਖੱਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਥੰਮ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਤੁਕ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਗਾਨੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ, ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਨਗਰੀ ਕਾਚੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਅਣਜਾਣ ਹੋਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੂਰੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਨੌਬਤ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਟਾਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਅਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੇ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਰੱਖਿਆ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਸਾਡੀ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਨਾ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਗਾਨੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ। ਵਾਕ ਹੈ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹਮ ਕੂਕਰ, ਕੁੱਤੇ ਕੁੱਤੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਟਾ ਪਾਇਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਕੂਕਰ ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੁੱਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਦੀ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਭੈਣ ਦੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਪਾਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਤੇ, ਕੁੱਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਰਾਖੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੇ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਤਨਖਾਹ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਕੂਕਰ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੂਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ?
क्योंकि उन्होंने अपना परिवार का मैंबर जान के वो पालते आ बैंकों ते रहिंदे जिहड़े खेतों च रहिंदे आ घरों बाहर रहिंदे आ घर दे विच कल्ली बीबी भी होवे ते कुत्ता घर होवे उन्होंने डर कोई नहीं पता भी दुश्मन नूं जदों तक ये जिउंदा इन्हें बाहरला बंदा साडे घर नहीं वड़न देना। कुत्ते नूं इन्नी संस आ वेखो तुसीं पिंड विचों कोई बंदा मिलण आ जाए वो कई वारी बच्चिआं नूं कहंदा इहदे अगे खलोई वेलो उन्होंने भी इन्ना पता भी ये कुत्ता मेरे वास्ते मौत है बच्चे नूं इहने कुछ नहीं कहना क्योंकि पता ये तो रोज़ ये नाल खेडदे ने उहदे गल च पटा पाया पर एक आ गलियां च तुरी फिरदी कतीड़ इन्हां दे गल च किसी ने पटा थोड़ा पाया। वो कुत्ता घर दा बीमार हुंदा कुत्ता घर दा बीमार हुंदा ते उहदी टेंशन है उहनूं ठीक करन वास्ते डॉक्टर को भी लैके जांदे आ जिहड़े गलियां च तुरे फिरदे बीमार ते भी हुंदे होणगे पर इन्हां नूं कदी कोई डॉक्टर को लैके जांदा आपे जख्म होया आपे चढ़ चुट के ठीक कर लिया क्योंकि ये किसी एक दर दे नहीं ये जाते ने कभी किसी दर ते कभी उतों रोटी पै गई कभी उतों रोटी पै गई। ये पक्ष सतगुर ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने बाणी विच बयान किया ज्यों कूकर वेखो गुरु नौवें पातशाह की बाणी पढ़ीए ना दोवें पक्ष पेश किए स्वामी को गृह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नित इत्थे कुत्ते का गुण बयान किया भी वफादारी सिखनी तो कुत्ते कोलों सिख। दूजा पक्ष ये बयान किया कि द्वारे द्वार सारे बोलो जिन्होंने बाणी आती है द्वारे द्वार स्वान ज्यों डोलत जिहड़ा कुत्ता एक घर का हुंदा कभी दूजे दर नहीं जाता कभी तजर्बा करके वेखियो। सधारण परिवार ने भी कुत्ता पालिया ना मान लो उन्होंने कोल गड्डी है नहीं उन्होंने कोल सिर्फ मोटरसाइकिल साइकिल ही है उन्होंने कुत्ता पालिया बड़िया उन्होंने कोल रिश्तेदार आ जाए अमीर घर गड्डी लैके ये थोड़ा भी कुत्ते नूं इदां कोई चीज़ विखा के अपनी गड्डी च बिठा लो वो ये संकेत दिंदा भी भावें मेरा मालिक गरीब ही आ पर तू मैनूं बोटी विखा के अपने नाल थोड़ा ले जा सकदा मेरा मालिक इहो ही आ। कुत्ता वफादार आ खेतां च लैके जाने असीं कुत्ते नूं साडे नाल जांदा साडे आउण तो पहलां कुत्ता घर पहुँच जांदा उहनूं पता भी पूरे पिंड विचों मेरा अपना घर किहड़ा ये कुकर दी वफादारी है। रात मालिक सुत्ता है कंध टपदा है कोई बाहरों आवाज़ आउंदी है कुत्ता भौंक के संकेत दिंदा ते दसदा मालिक जे तू मैनूं पालिया मैनूं खुराक दित्ती आ जदों तक मैं जिउंदा उदों तक तेरे घर विच कोई संन नहीं लग सकती। सरदार शाम सिंह अटारी वाले वर्गे योधे मैं कहना इन्हां शब्दां दी अपनी जिंदगी च जिउंदे जी शहादत का जाम पी के भी व्याख्या करके भी हम कूकर हैगे आ कूकर इहदे च कोई शक नहीं पर किसी पोलीटिकल बंदे दे नहीं किसी अखौती धार्मिक बंदे दे नहीं भी गल च पटा पा के सानूं अपने कोलों साडी गुलामी करा लवेगा। हम कूकर तेरा सारे बोलो हम कूकर तेरा दरबार असी कूकर हाँ पर तेरे दरबार दे कूकर हाँ भौंके आगे भौंकदे हाँ पर बदन पसार अज पटे पवाए हुए ने पटा जदों पैंदा ना उदों लालच वस पैंदा है। ध्यान ना सुनियो भगत कबीर जी का बहुत प्यारा वाक है। भगत कबीर जी कहते ने मरकट मुश्ती अनाज की मन बौरारे गल मन की कीती ते एग्जाम्पल दिती कि प्यारी बांदर दी बांदर नूं फड़न वाले बंदे नूं पता है जिन्हें उहदे कोलों दर दर ते डांस कराउणा है नाच कराउणा है उहनूं उहदी कमजोरी का पता है भी इहनूं मैं इहदे गल च मैं पटा किदां पाउणा। उहने की कीता एक बर्तन लिया जिहदा मूँह बड़ा तंग है उहदे च उहने चने पाए जमीन च नप दिता बांदर आण के उहदे च हत्थ पाउंदा है पर कुछ दाणियां करके उहदा हत्थ फुल जांदा है ते हत्थ बाहर नहीं आउंदा। हुण जे ते बांदर सियाणा हुंदा कहंदा छड्ड मना ये जिहड़े बंदे ने जमीन च नपिया किते गुलामी तो नहीं कराउणी पर इन्नी सेंस कित्थे उहदे कोल जानवर है वो हत्थ बाहर कढ़दा ते खाली निकलदा जे बाहर कढ़न की कोशिश करदा चार दाणियां करके हत्थ बाहर आउंदा नहीं वो खेड च लगा होया मस्त। हुण जिहने बर्तन नपिया सी वो कहंदा अज इहनूं होर मस्त हो लैंदे जो चंगी तरह वह ध्यान वो टिकिया उन्हें हौली दिन लिया के वो गल च पाया पटा तो जी वो नाल संगली सी रस्सी सी वह दूजा सिरा अपने हत्थ में फड़ लिया कहता आ जा भी तुर पिया नाल लैके। हुण इत्थे गल बांदर की नहीं हो रही है शब्द किसी बांदर लिए नहीं लिखे तोते की एग्जाम्पल भी दी है शब्द हाथी की भी दी है ना हाथी ने गुरुद्वारे आना ना तोते नूं शब्द सुनाने ने ना आपां किसी बांदर नूं सुनाने ये मनुखी जीवन दे विच किरदार ने साडे भावें मन की गल है
मन हाथी की गल जो आख्या सी भी बिखै बाच हर राच समझ मन बौरा रे, बिख तो बाजा सच ना जुड़ जा, हर राच समझ मन बौरा रे। बौरिया मना आ वेख, हाथी वाल वेख, बांदर वाल वेख। उन्हें जमीन च बर्तन नपया, हथ पाया बांदर ने, हथ बाहर नहीं आया क्योंकि 4 दाणिया करके हथ फुल गया। भगत कबीर जी ने कितनी प्यारी गल कही, मरकट मुष्टि, सारे बोलो जिन्होंने बाणी आती, मरकट मुष्टि अनाज की। मरकट कहते बांदर नूं, मुष्टि कहते मुठ नूं, 4 दाणिया करके फस गया बेचारा। कई बार बंदे की लाख 1.5 लाख रुपया तनख्वाह होंगी आ, पर फस कई बार 2000 रिश्वत लेंदे ही जाता। वो ये नहीं वेंदा भी ये पिछे लाख 1.5 लाख मेरी सैलरी आ अगला जो नोट देन आ रहा कि मगर बंदे ना लाए उन्होंने फड़े। किन्ने बंदे फस गए तुसीं अज तक वेखो। हुण शब्द है मरकट मुष्टि अनाज की, मरकट बांदर मुष्टि अनाज की, मन बौरा रे। अच्छा गल मन दी हो रही आ ते ना इत्थे बांदर वरत्या, मरकट वरत्या। मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे, लीनी हाथ पसार, हाथ पसार के इदा हाथ खोल के, मन बौरा रे नाचियो घर घर बार। बार कहते दरवाजे नूं, जिवें बार बार ढोदे तू दरवाजा बार, नाचियो घर घर बार। अज कल्ले कल्ले दरवाजे ते वो नच रहा वा। अच्छा जो बांदर नूं लेके जान दिया ना मदारी जिन्हें उहदे कोलों दर दर ते जाके नाच कराउणा, उहदे गल च रस्सी पाई उहनूं लेके जा रहा ते बांदर अखां अखां च अपने नाल दे जिहड़े दरख्तां ते बाकी आज़ादी दा निघ मान रहे आ ना, उन्होंने अखां अखां च ये कहिंदा वा कि जिहड़ी गलती मैं की, सारे बोलो उच्ची बोलो प्यारे, जिहड़ी गलती मैं की वो तुसीं ना करियो। वो अखां अखां च कहिंदा वा भी जिहड़ी गलती मैं कर बैठा, जे कदों दोबारा बर्तन नप्पण आवे लागे ना जाओ। साडा समाज उल्ट वा। असी जे कोई एक बंदा जिद तो नुकसानिया गया उन्होंने सगों तोड़ दे भी तू भी जा, भी ये भी कम से कम मेरे वर्गा जरूर हो। जिवें कहानी नहीं आती भी किसी बंदे की गुआढ़ी नूं पुछण चले गया, आंदा भी मझ नूं टीका किहड़ा लाया, उन्हें दसता भी आह लाया। उन्हें लिया के वो टीका शहरों लिया के मझ नूं लाता, उसकी मझ मर गई। वो जो मझ मरी तो गुआढ़ी नूं दस्सण गया, आंदा मेरी तो मझ मर गई है, कहंदा साडी भी इसे टीके नाल मरी सी। वो आंदा तू मैनूं दस्सिया नहीं, कहंदा तू मैनूं पुछिया नहीं, तू तो मैनूं ये पुछिया भी मझ नूं टीका किहड़ा लाया। साडे समाज में किसी एक ट्रैवल एजेंट ने किसी को लुटिया हो, गुआढ़ी पुछदा जी तुसीं किहदे कोल फैल लवाई सी, कहंदा उहदे कोलों। वो जदों उहदे नाल ठगी वाई दी, कहंदा भी सानूं तां ठग लिया, कहंदा सानूं भी इहने ठगिया सी। अच्छा तुसीं तुहाडे पुੱਤ दा किहड़ा विचोला बणिया सी, कहंदा फलाना। अच्छा चलो जी, ताइयों तुसीं वेखो विआहां शादियां तो बाद टावें विचोले आ जिहड़े जल पानी पीण जोगे रहिंदे आ, नहीं तो विआह वाले दिन ही बस दी बारी नाल लमके आउंदे आ। झूठ बोल बोल रिश्ते कराए हुंदे आ भी मुंडा ते 4 वजे उठदा, हाँ जी, लड़की तो गऊ आ बेचारी, मुंडा तो बहुता ही शरीफ आ, वो तो बोलता ही नहीं। ये किसी ने नहीं दसना भी कुचज्जी सुचज्जी गुणवंती तो फिर लावां, भी लावां तो पहला भी गुरु रामदास महाराज ने आख्या कुचज बाहर कढ़ सुचज लिया, सुचज तो बाद गुण पैदा कर, फिर तेरियां वो सच्चे परमात्मा नाल लावां होणियां ने। ये गुण किते साडे परिवारां च आ जाण, समाज च आ जाण, तो जिहड़ियां लावां गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी च होईयां, है किसी अदालत में ताकत किसी जज विच भी वो साडा तलाक करा जाए। प्रॉब्लम यह आ कि साडे रिश्ते लाल ते टिके हुए आ। जदों असी रामकली राग अंदर भाई सत्ता बलवंत जी की उचारण की हुई वार पढ़ते हैं ना, उहदे च जदों असी उहनूं ध्यान नाल पढ़ीए तो पता की लिखिया, ध्यान नाल सुणिओ। लभ विना है मानसा जो पानी बूर, पानी बड़ा साफ हुंदा पीण नूं जी करदा, पर जिहड़ा पानी जाला वध जांदा ना पानी ते झोने विच आपां वेखदे हां आ सरोवरां दा जिहड़ा पानी जल है ज़्यादा लंबा टाइम खलोता होए तो उत्ते जाला वध जांदा, उहनूं बूर आंदे आ। हुण पानी कितना साफ है कितना सुंदर सी, पर जाले ने उहदी सुंदरता खराब करती। जाला आ गया ना, तो सतगुरु जी कहते हैं इत्थे भाई सत्ता बलवंत जी पता क्या कहते हैं, लभ लालच विना है मानसा जो पानी बूर वरियां दरगाह गुरु की। हुण इत्थे की आखदे जिवें पानी की सुंदरता जाला खराब करदा, लालच बंदे की सुंदरता खराब कर दिंदा। होवे अफसर 2 लाख रुपया सैलरी होवे, 50-60 हज़ार का पेंट कोट पाया होवे, 50 लाख की गड्डी च उतरे,
तो कोई बंदा उसको काम कराने जाए तो चंगी तरह बोले ही ना, झिड़कां मारे, रिश्वत तो बिना गल ना करे। तो दरम्याना बंदा बेचारा बस च 3 उन्हें बसां बदलियां, पिंडों तुर लग्या, रोटी उन्हें बेचारे सवेर की खाधी नहीं, घरों गया कलपिया, काम उहदा होया नहीं। 1.5-2 लाख उहदी सैलरी सी। जदों उहदे दफ्तर चों बाहर निकलदा तो उहनूं लोग पुछदे अफसर किदां दा, की आंदा भला, बहुता ही घटिया, बहुता ही गंदा, इदां ही कहंदे बोलो जी, बहुता ही गंदा। हुण गंदा पेंट कोट उहने 40-50 हज़ार का पाया, 40-50 लाख की वो गड्डी ते आया, दफ्तर किड्डा कमाल दा वा, पानी का गिलास भी उन्होंने कोई फड़ाउंदा वा, चाह उहदी कोई बनाउंदा वा, कॉफी उहदी कोई बनाउंदा, खाना उहदा कोई गर्म करदा। ये सधारण जिहा बंदा कहंदा बहुता ही घटिया बंदा। घटिया की सी उहदा किरदार, लालच, पैसे तो बिना काम नहीं सी करदा। 3 जवाई होण, 2 जवाई होण, 1 जवाई होवे, परिवार नूं पुछिया जांदा जी भैणे जवाई किदां दा, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਰੇ ਵੀ ਪੇਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਕੀ ਆਂਦੇ ਭਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪੋਤਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 11 ਲੱਖ, 11 ਕਿੱਲੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਭਲਾ, ਭੈਣੇ ਪੁੱਛੋ ਕੁਝ ਨਾ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਲਾਲਚੀ ਆ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਘਟੀਆ। ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਚਿੱਟਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਾਸਕਟ ਭਾਵੇਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਆਂਦਾ ਜੀ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣਾ ਭਾਈ। ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸੁੰਦਰਤਾ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚਮੜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇਰੇ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਤ ਕੀ ਪੰਧ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕੀ ਕਾਰ, ਹਾਂ ਬਿਗੜਿਆ ਰੂਪ ਰਹਾਂ ਬਿਕਰਾਰ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਰੂਪ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਆਹ ਰੂਪ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੇਖਿਆ? ਰੂਪ ਸੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਰੂਪ ਸੀ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਇਹ ਰੂਪ ਸੀ ਆਚਰਣ ਦਾ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚਮੜੀ ਦੇਖ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਂਵਲਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਰਕਟ ਮੁਸ਼ਤੀ ਅਨਾਜ ਕੀ, ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਪਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਟੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮਾਰ ਲਓ ਧਿਆਨ। ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ 20 ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੰਕਲਪ ਲਓ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਲਓ, ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਨਾ ਵਿਗਾੜੋ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ? ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪੂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣਾ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਆਂਢੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਂਦੇ ਜੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਨਾ ਕਦੀ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕੱਖ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਅੱਗ ਨਾ ਬਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਛੂ ਮੁੱਛੂ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਂਬੜ ਜਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਛੇਤੀ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਨਾ ਕਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹਮ ਕੂਕਰ, ਅਸੀਂ ਕੂਕਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ, ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ। ਕੂਕਰ ਬਣੋ, ਵਫਾਦਾਰ ਬਣੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣੋ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਵਫਾਦਾਰੀ ਲਿਆਓ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੌਂਕੇ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਭੌਂਕਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਭੌਂਕੇ ਆ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੂਕਰ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੇ ਕੂਕਰ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕੂਕਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੂਕਰ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ? ਰਾਮ ਦਾ।
कबीर कूकर, सारे बोलो कबीर कूकर राम को। मैं राम दा कूकर हाँ, रमे हुए परमात्मा दा कूकर हाँ। पता क्यों? क्योंकि जिहदा कूकर हाँ जे वो एडा वड्डा, तो कूकर की भी तो कोई पाया हैगी है ना। साध संगत वड्डे बंदे का कोई कुक भी होवे ना, लोग ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ भी सिफारिशां करा के अपना काम कढ़ा लेंदे, क्योंकि खाना अगला ਉਹਦੇ हੱਥ ਦਾ रोज़ खांदा। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ना बड़े बड़े बंदिਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੋਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਮਾੜੀ ਮੋੜ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਤੂੰ ਚਲਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੂਕਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਮ ਦਾ ਕੂਕਰ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੂਕਰ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਕੂਕਰ ਰਾਮ ਕੋ, ਮੁਤੀਆ ਮੇਰੋ ਨਾਉ, ਮੋਤੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਮੋਤੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, क्योंकि जिदा मैं कूकर हो तो फिर मैं सस्ता कितना होया भी। मुतिया मेरो नाउ, गले हमारे जेवरी, गल विच मेरे जेवरी है, कादी ओहदे हुक्म दी, ये जेवरी दसनी नहीं किसी नूं, जै खिंच है तां जाऊँ, वो जिधर मैनू खिंचदा, जिधर मैनू हुक्म करदा, मैं उधर नूं जाना। काश किते वफादारी साडे जीवन च उस मालिक प्रति आ जाए। जे सरदार साहब दा असीं दिन मना रहे हैं, वफादारी कीती उन्होंने अपने जीवन दे विच, पर वफादारी अपने देश ना की, वफादारी अपनी कौम ना की, वफादारी अपने गुरु ना की, ते आखिरी साह तक, आखिरी साह तक वो बंदियां ने वो वफादारी नहीं छड्डी। जो संस्कार कर लगे ने, मुठा भी हथ भी सुज गया उस श्री साहब के अंदर। किड्डी वड्डी गल सी कि उन्होंने योद्धियां का संकल्प किड्डा वड्डा सी, भावें गदार घरां विच पैदा होए। अज अपनी जिंदगी चेता तो रखो, कौन साडा अपना ते कौन साडा बेगाना, कौन तुहाडी स्टेट लई लड़दा है, कौन तुहाडे देश लई लड़दा, कौन साडे हक्कां। अज तां साडीआं मंगां ही बहुत छोटियां हो गई, अज तां मंग साडी एडी नीवी हो गई है। शराब की बोतल ते 20 नूं वेखियो की बनदा, कोई शराब की बोतल ते अपनी जमीन क्यों लाउणा पवे। थां थां ते CRP लगी है, थां थां ते पुलिस मुलाजम खलोते ने। इसदा मतलब है उन्हां नूं शक है कि वोटर पैसे ते विकेगा, ये वोटर शराब की बोतल ते विक जाएगा। क्या क्यों? मैं इन्ना सियाना बना, मेरी मंग उच्ची होवे, मेरी सोच उच्ची होवे, मैं अपनी मंग वड्डी रखा। मैं लुधियाने की गल दसदा, सवेरे सवेर मैनूं एक वीर मिलिया, फतेह बुलाई। मैं कहा वीर जी कित्थों आए? कहंदा जी मैं बरनाले आया। मैं कहा जी इत्थे किदां, तुसीं बरनाले रहिंदे कि इत्थे? कहंदा मैं रहना बरनाले हाँ, मेरी बेटी पढ़दी इत्थे लुधियाने, इत्थे असीं कोठी किराए ते लई है, ते गल्लां चल पईआं। इन्ना असीं रेंट दिंदे आ कोठी का, उदा साडी बेटी नूं कल्लियां रहना पैंदा। फिर असीं क्या चलो इत्थे रह के असीं अपनी बच्ची दी नाल पढ़ाई की हैल्प करते हैं। मेरे मन च बैठिया कोई सवाल आया। मैं कहा जिवें मान लो वड्डे वड्डे शहरां यूनीवर्सिटियां, चंडीगढ़ ला लो, लुधियाना ला लो, अमृतसर ला लो, कि इन्हां दीयां ब्रांचां 10-10, 20-20 पिंडां दे विच काहे नहीं सी खुल सकदियां? एक पिंड दे बंदे नूं शहर अपना धी पुੱਤ पढ़ाउण लई, एक तो स्कूल की कॉलेज की फीस, दूजा उन्होंने उत्थे किराए ते घर लैके रहना पै रहा। मान लो आ पिंड सबला है, आप ये तो थोड़ी दूर एक वड्डी ब्रांच खुली होवे, घरों धी पुੱਤ जावे पढ़न वास्ते ते घर ही आ जाए, हो सकता सी ना। पर ये मंगां रखनियां किहने सी जी? मंग रखनी सी वोटर ने। तो वोटर नूं किहड़े काम लाता? बोलो भाई, वोटर नूं किहड़े काम लाता जी? बोलो। पता सारे जी, सारे आप उही बैठे हाँ। वोटर नूं किहड़े काम लाता? तू शराब वंडनी है, तू भुक्की वंडनी है, तू डोडे। अच्छा, वोटां वेले पहला नशा वंड लेना, जे किसी दा धी पुੱਤ उस नशे की भेट चढ़ गया, बाद में इहो जे मैग फड़ के कहना पता नहीं पंजाब नूं की हो गया, नौजवानी बर्बाद हो गई, नौजवानी खत्म हो गई। तो जे कोई हिम्मत करके अग्यों कहे भी कतल तो तुसां कीता जी, ये सारा कुछ आया कित्थों? नशा अपने आप आ गया। एक वाक सुनियो गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाही का, छापर बांध। पैसा कमाना चाहिए, पैसे तो बिना दुनिया चलती नहीं। कणक बीज के भी पैसा कमाया जाता है, झोना ला के, मक्की बीज के। सवेरे बंदा फ्रूट की रेहड़ी लाउंदा, मंडी चो फ्रूट 5-7 हज़ार का लिया के शामां नूं 1000-2000 वो भी नफा कमाता। पैसे तो बिना हर बंदा दुकान पा के बैठा, इसलिए पा के बैठा ना। जे तुसीं ये कहो जी माया माया माया, माया की असली डेफिनेशन तो असीं समझ नहीं सके भी माया दे त्यागी है जी, त्यागी है जी। जिहड़ी माया की त्याग की गल है, पढ़ो गुरु ग्रंथ साहिब चों, रविदास ढवंता ढोर नीत। भगत रविदास जी सारी दिहाड़ी पशुओं की खाल उतारते आ,
ਜਦੋਂ ਖਾਲੋ ਕੋਈ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤੇ ਕਈ ਰੂਪ ਨੇ। ਬਹੁਵਿਧ ਮਾਇਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੂਪ ਥੋੜਾ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੇ ਮੋਹ ਉਪਜੇ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਬਾਬੇ ਡੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਵੀ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜੀ, ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਈ ਡੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਛਿੱਤਰ ਰੋਟੀ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਵਾਇਆ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਮਾਇਆ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀਏ ਕੋਲੋਂ ਗਨਮੈਨ ਕੋਲੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨੋਟ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਛੱਡੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਰਥ ਅਜੇ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਲਰ ਪਾਉਂਡ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਨੇ। ਤੋ ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਨੇ ਤੁਰਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ, ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਭਲਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਟੈਡਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਲ ਉਤਾਰ ਲਵੇ। ਵੀ ਖਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗੀ ਸੀ? ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਉਲੀਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਖੈਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾ ਕਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ। ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਭੌਂਕੇ ਆ ਗਏ ਬਦਨ ਪਸਾਰ, ਭੌਂਕਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਮਾਨੋ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੱਜ 3.5 ਤੇ ਧੋਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪੈਨ ਤੱਕ ਗਲੀ, ਜਿੰਨਾ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਬਾਗ। ਉਹ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਕੀਆਂ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਮਾਨੋ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੈਕੁੰਠ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸੰਤ ਕੀ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੈਵੀ ਗੁਣ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ। 969 ਨੰਬਰ ਅੰਕ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਚੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੈਵੀ ਗੁਣ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਚ ਮਨਾਏ ਪੰਚ ਰਸਾਏ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾ ਲਾ। ਪੰਜ ਗੁੱਸੇ ਕਰ ਲਾ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਛਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਮਾਨੋ, ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਰੂਪੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਜੀ ਆਇਆ ਆਖ। ਤੇ ਦੂਤ ਕੌਣ ਆ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਦੂਤਾਂ ਡਾਨੋ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਨ ਦੇ, ਭਾਵ ਭਜਾ ਦੇ। ਇਹ ਕੁਟਵਾਰੀ ਮੇਰੀ। ਕੁਟਵਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੋਤਵਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਤਵਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਭਲਾ? ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਸੇਫ ਕਿਉਂ ਆ? ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30-2 ਵਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਆਵੇ, 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦਾ 20-30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਦਬਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਦਰੋਗਾ, ਕੋਤਵਾਲ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਮਾਨੋ, ਦੂਤਾਂ ਡਾਨੋ। ਇਹ ਕੁਟਵਾਰੀ ਮੇਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਤਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ,
उस थाणेदार की जॉब है, ड्यूटी है कि मेरे हुंदियां इस शहर दे विच कोई क्राइम ना होवे। आ जिहड़ा मेरा गर्दन तो उपरला हिस्सा जिन्हों असी गगन कहने आ, बाणी च पढ़िया गगन दमामा बाजिओ, जां गगन नगर एक बूंद ना बरखै, जां बाणी च इहनूं इह भी आख्या काम क्रोध नगर बहु भरिया। हुण आ जिहड़ा नगर है ना, इहदा तू खुद कोतवाल बनना, इहदा खुद थाणेदार बनना। जिवें किसी शहर च रात नूं क्राइम होवे ते आपां कहने थाणेदार सुता सी, बई पुलिस नहीं सी जागदी, नाका नहीं सी हैगा, आपां इदां कहंदे आ। सच्चे पातशाह गुरु साहब कहते हैं बंदिया दुनियावी तौर पर क्राइम होएगा तो पुलिस ते ब्लेम लाएगा, जे तेरे इत्थे दिमाग च क्राइम हो रहा, इत्थे माड़े ख्याल आ रहे तो इत्थों की कोतवाली तेनों खुद आप करनी पैनी। ये कोतवाली मेरी, इत्थों की कोतवाली मेरी है, मेरी ड्यूटी है, मेरी जॉब है, मेरा अपना फर्ज है कि मैं इत्थे क्राइम नहीं होने देना, इत्थे मैं गंदगी नहीं पैन देनी। ये कोतवाली मेरी। दिवस रैन तेरे पाम पलोसों, दिन ते रात मैं तेरे पाम पलोसा। पाम किहदे पलोसा? रब दे। रब दे पैर किहड़े भला? हुण रब ते निराकार है, जिहड़ा है ही निराकार उहदे पैर कित्थों होणगे? बाणी विच लिखिया जन के चरण वसै मेरे हीरे संग पुनीता देही, जां हिरदे चरण शब्द सतगुरु को नानक बांधिओ पाल, जां जन के धूर। जदों आपां पढ़दे हां चरण साध के धोए धोए पीओ, उत्थे साध अर्थ गुरु आ, चरना गुरु दा शब्द। आ हुण आपां सारे ही अपने गुरु के चरण धो के पी रहे हैं, काहदे राही? कन्ना राही। एक अद्धी गल किते सानूं समझ आ गई तो समझ लो गुरु के चरणों ने मेरे अंदर की मैल ला के रख दी। गुरु का चरण, गुरु का शब्द। कह लगे संतां मानो दूतां डानो, ये कटवारी मेरी। दिवस रैन दिन ते रात तेरे पांव पलोसों, भाव मैं तेरे शब्द रूपी चरणों नूं पलोसां, भाव तुहाडी सिੱਖਿਆ नूं अंदर धारण करां। दिवस रैन तेरे पांव पलोसों ते केस चवर कर फेरी, सिर तो लैके पैर तक, पैर तो लैके सिर की चोटी तक मैं ये शब्द रूपी चरणों के अनुसार तुरां। भाव ना मेरी अखां गलत वेखण, ना मेरे कान गलत सुन, ते ना मेरी जुबान गलत बोले। ये है मीनिंग। केस चवर कर फेरी, पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक। पूर्व, पूर्वले कर्म। जिवें साडे इत्थे समाज में जे कोई बच्चा गलत निकल आवे, आम ही कह पूर्वले कर्म किते माड़े किते पैने। जे कोई चंगा निकल आवे तो असीं कहने पिछे चंगे कर्म कर आया। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ जज बनते आ, ਜਿਹੜੇ पुलिस अफसर बनते आ, कोई IPS IS ਜਿਹੜੇ अफसर ਵੱਡੇ बनते आ, कोई उन्होंने दे लागे जाके गल कहे कि पिछले कर्म ही जाके, वो कहता पढ़ाई तो मैं इस दुनिया से करता रहा, अन्ना तो मैं इत्थे हो गया पढ़ पढ़ के। सारी घर के राह सुते होंदे सी, मेरियां तो अखां चले गई भाई पढ़ पढ़ के। तुसीं कहंदे मैं पिछले जन्म च भगती की है, जे मैं जज बनया तो इस जन्म च बनया। जे इदां तुसीं सोचोगे आ जिन्ने IPS IS अफसर वड्डे आ, तुसीं वेख लो, जिन्ने डॉक्टर आ ये अमीर परिवारों के बच्चे बनते हैं, दरम्याने परिवार का बच्चा बहुत डॉक्टर घट, क्योंकि उत्थे पैसा लगना। पर इत्थे IPS IS जिन्ने बन गए वो दरम्याने परिवारों के बच्चे आ, क्योंकि इत्थे पढ़ाई घट, उत्थे पढ़ाई वध वा, पैसा घट लगना, उत्थे बच्चा इंटैलीजेंट चाहिए। तुसीं आम वेखो पिछे जे केरला के बच्ची की सी अपना इंटरव्यू वेखी कि वो एक जिस पिंड में पैदा हुई उत्थे इंटरनेट ही है नहीं, वो सड़क के उत्ते ला के झोंपड़ी दूजे पिंड तो इंटरनेट आउंदा सी ते ਉਹਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਬੱਚੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਪਰੌਂਠੇ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਧੀ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਅਗਲੇ ਕਰਮ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਆਪ ਸੋਚ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚ ਪਾਈ ਕਰਮ ਭਾਗ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਦੀ ਵੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋਚ ਬਦਲੋ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੂਰਬ ਜਨਮ। ਪੂਰਬ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੂਰਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰਬਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ ਉਹ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆ। ਕਦੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਉਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਹੀ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਪੈਨਸਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ATM ਭੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਆ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੈਨਸਲ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਗੁੱਟ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਨਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਰੱਖ ਕੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਲੈ ਦੂੰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, मैं जदों तो जागिया ना उदों तो मैं तुहाडा सेवक हाँ। अब तो मिटिया ना जे, हुण नहीं मिटिया जाना, ना 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 हुण नहीं मिटिया जाना, हुण पिछे नहीं हटना, क्योंकि हुण मैं जाग पिया, हुण मैनूं समझ आ गई, अब तो मिटिया ना जाई। इस करके तेरे द्वारे धुन सहज की, जिहड़ा तेरे द्वार नाल जुड़दा, सच नाल जुड़दा, उहदे अंदर एक सहज की अवस्था बन जाती है। तेरे द्वारे धुन सहज की, माथे मेरे दगाई, मेरे मत्थे च भी ये हुण सहज की अवस्था आ गई है। दागे होए सो रण में जूझे, सौखा समझ लो, अवलैतन गावां नहीं हुंदियां, इन्हां दे सिंग ते हुंदे, पर बचपन च आपां दाग दिंदे आ। वो दागे काहदे लई जांदे आ भी वड्डी हो के ढुੱਡ ना मारे, किसे दा नुकसान ना कर दे, वो बचपन च उत्थों उस सिंग नूं दाग दिंदे आ। हुण दागे जांदे आ। इदां ही पातशाह कहंदे आ अपने अंदर काम क्रोध लोभ मोह हंकार नूं दाग दे, इहनूं खत्म कर दे। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ बुराई नूं दाग दिंदे आ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਪਾਉਣ। ਦਾਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਰਣ ਮੈਂ ਜੂਝੈ ਬਿਨ ਦਾਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੇ ਗਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਦਾਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਤੂੰ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਨਾ ਦਾਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜਵਾਈ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹਣ ਆਉਂਦਾ, ਭੈਣੇ ਮਾਸਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਈ ਸਾਡਾ ਲਾਲਚ, ਸਾਡੀ ਕੁੜਮਣੀ ਮਾਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਲਚੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ ਥੱਲਿਓਂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਗੜੀ ਹੋਣਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਬਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਕੋ ਨਾ ਕੋ ਦੇਣ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਦਾਗੇ ਹੋਏ, ਦਾਗਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਦਾਗੋ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ। ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ 11 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਬਣਦੀ 15 ਕਿੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਊ? ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਧੀਆਂ ਦੋਵੇਂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਲੜਕੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ 15 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਗੱਡੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਵਾ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡੀ ਮੰਗੇ ਜੀ? ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਧੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੋਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੇ ਪੈਲਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਕੰਬਲ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਡਬਲ ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਆ ਲੜਕੀ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਤ ਪੈਲਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਾਂਸ ਚੜਿਆ ਬਈ? ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਵਾਉਣੀ ਆ, ਕਾਰ ਕਾਲੋ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਕੂਲਰ ਏਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਬਰਾਤ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਹਾਂ ਨਾਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲਓ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨੱਚਦੇ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਬੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਾ, ਤੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਲਸ 'ਚ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਨਚਾਊਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਚਾਉਂਦੀਆਂ ਕਈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਵੋਮੈਨ ਸੈੱਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਲਾਲਚਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਾਬਲ ਬਣਾਓ ਵੀ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੋਫਾ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਧੀ ਦੇਤੀ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਦਾਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਰਣ ਮੈਂ ਜੂਝੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਿਆ ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜੂਝਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਨ ਦਾਗੇ ਭੱਗ ਜਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦਾਗ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਤਿੰਨੀ ਜਨਮ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ। ਬਿਨ ਦਾਗੇ ਭੱਗ ਜਾਈ ਸਾਧੂ ਹੋਏ ਸੋ ਭਗਤ ਪਛਾਨੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਾਧੂ ਹੋਏ ਸੋ ਭਗਤ ਪਛਾਨੈ, ਹਰ ਲਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਖੀਰਲੇ ਦੋ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੋਠਰੇ ਮੈਂ ਕੋਠਰੀ ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਵਿਚਾਰ। ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੋਠੜੀ ਆ। ਕੋਠਰੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਕੋਠਾ ਵਾ, ਕੋਠਰੇ ਮੈਂ ਕੋਠੜੀ। ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੋਠੜੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਰੂਪੀ ਕੋਠੜੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਹੀ ਆਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਆ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਧੀ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਓ, ਧੀ ਵਿਆਹੋ, ਨੂੰਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਓ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਚਮਕ ਦਮਕ ਚਮੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੈਣੇ ਧੀ ਇੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, 5 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਾਣ, 10 ਆ ਜਾਣ, 20 ਆ ਜਾਣ,
ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਤਰੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੋਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਤਰਾ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਇਸ ਕੋਠੜੇ 'ਚ ਦਿਮਾਗ ਰੂਪੀ ਕੋਠੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਕਿੱਦਾਂ? ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਕੋਠੜੇ ਮੈਂ ਕੋਠੜੀ ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਵਿਚਾਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੋਠੇ 'ਚ ਦਿਮਾਗ ਰੂਪੀ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਕੋਠੜੀ। ਵੇਖੋ ਪਾਗਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਹ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਹ ਲਸਾੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਫਲੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਆਹ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ੌਪ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਰੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਲੇਨ ਉਡਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਾਇਲਟ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੰਨਦੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਰੀ ਖੇਡ, ਜਦੋਂ ਆ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਜਦੋਂ ਐਸ ਗਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਾਮਾ ਵੱਜਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਢਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਝਣ ਕੋ ਦਾਓ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗਗਨ ਰੂਪੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਾਮਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਅਗਲੇ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜੇ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਕੋਠੜੇ ਮੈਂ ਕੋਠੜੀ ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰ ਦੀਨੀ ਬਸਤ ਕਬੀਰ ਕੋ। ਗੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਸਤੂ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਵ ਵਸਤੂ ਸੰਭਾਲ, ਇਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਐਡੀ ਵਸਤੂ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਕੋ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਲੀਨੀ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਇੱਛਾਵਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆਰਿਓ, 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ। ਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਕਿ ਕਬੀਰਾ ਗਾਂਠ ਨਾ ਖੋਲ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਐਵੇਂ ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੰਢ ਖੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਕਿ ਕਬੀਰਾ ਗਾਂਠ ਨਾ ਖੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਪਟਣ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਖੂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਮੋਲ। 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਾਹਕ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈਗਾ। ਗਾਹਕ ਪਾਠ ਅੰਦਰ ਰਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗਾਹਕਾਂ ਸੀ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ 150 ਬਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਢਾਹ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਲਾਵਾਂ 5 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ, ਆਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਦੀਨੀ ਬਸਤ ਕਬੀਰ ਕੋ ਲੇਹੋ ਵਸਤ ਸੰਭਾਰ, ਕਬੀਰ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਲੀਨੀ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਜਿਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਥਿਰ ਟਾਂਕਾ ਸੁਹਾਗ, ਸੁਹਾਗਦਾਰ ਤਾਂ ਭਾਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜੰਗ, ਜਦੋਂ 1846 ਵਿੱਚ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪਾਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਖੀਰ 1849 ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਵਾਹ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, क्योंकि लिफाजे खजर में जहाँ सैकड़े राहजन भी फिरते हैं, अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਮਾੜਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਓ। ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖੋ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜੀਏ,
ਉਦੋਂ ਆ ਪਤਾ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਆ ਪਤਾ ਕੱਪੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਪਤਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈਏ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈਏ, ਮਰਨਾ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੇ ਆ। ਤੋ ਖੈਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁਣ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਸ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁੱਕੜ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਬਾਂਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਇਹ ਕੁੱਕੜ ਬਦਲਦੇ ਆ ਬਾਂਗਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਬਦਲੋ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ 1 ਸਾਲ 13 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ 13 ਦਿਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ 13 ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਛੱਡਿਆ, ਫੇਰ ਬਟਨ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੋਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਯੂਪੀ, ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿੱਦਣ PM ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ BJP ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚੋਂ PM ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਸੀ, BJP ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 56 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਨਾ ਸਾਡੇ PM ਦਾ। ਤੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਪਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਵਾਂਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸੇਵਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਤਬੂਲੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੱਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੂੰ, ਲਿੱਦ ਕੌਣ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਢੋਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਢੋਂਦਾ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਰੋਪੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਭੱਜ ਕੇ, ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਲੈ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰੋਪਾ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰੋਪਾ, ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਝਾੜੂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਿਚੜੀ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਸਰੋਪਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਕਢਾਤੀ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅੱਜ 15 ਅਕਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜੀ 20 ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰੋਪਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਕਰਨ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਬਦਲੋ ਆਪਣੀ ਭਾਈ, ਇੱਦਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜੀਵਨ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ MLA MP ਕਿਉਂ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਰੋਕ ਲੂ, ਫੋਨ ਲਾਵਾਂਗੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਆ ਮੁੰਡਾ ਛਡਾਓ, ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪੇਪਰ ਨਾ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ ਬਣਾਓ, MLA ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਓ, ਬਸ ਪੇਪਰ ਬਣਾਓ। ਪੇਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ? ਦਾਜ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਾਪਾ ਹੀ ਦੇਵੇ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਾਪਾ ਹੀ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਨਾਲ ਘੱਲਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਚ ਬਦਲੋ ਆਪਣੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਲਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਲੋਤੀ ਨੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਾਜ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ, ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਜ ਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵੀ ਆਪੇ ਲਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 1823 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, 37 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਤੇ 46 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ। 3 ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਥੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਆਓ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ, ਭੌਂਕੇ ਆ ਗਏ ਬਦਨ ਪਸਾਰ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਹੋਰ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਾਰ ਜਰਮਨ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਹੱਸਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਵੀ ਵਾਧੂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਵਾਧੂ, ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਗਾਇਆ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸਿਆ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
ਗੁਰੂ ਦੀ ਐਸੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰੀ ਆਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਣ 'ਚ ਉਲਝਾ ਛੱਡਿਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਐਸੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ ਕਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡੇਰੇ ਵੇਖੋਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ ਢਾਡੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਣਾਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਘੂਰ ਘੂਰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਲੱਛਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵੀ ਮੰਤ ਨਰੈਣੂ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਸੀਆਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਛੱਡੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਟਰੱਕ ਭਰ ਭਰ ਆਉਣ ਤੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਭੈਣ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਵੀ ਬੈਠੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ, ਢਿੱਲੀ ਨਾ ਬੁਲਾਇਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।